गाय देखि पारथिबे आ गोटे पंचमतम ब्लॉग आम चैनल रे जोटी आपण माने देखि पारथिबे हमर सांगर अछन कृपा सिंधु देखि पारथिबे कैमरा सामने रे मु तांको जस्ट कैमराटा सेटिंग करूची पोखरी रे हमर जो आखंडमणि पीठ सामने रे की जो पोखरीटा अछि से पोखरी रे मोटा को कैप्चर करछि पोखरी संगे संगे देखि पारथिबे मंदिर घोषणा पांतु घोषणा रे जे तत्व अछि जो हमर पुरोहित कहिसंती ब्लॉग रे आपण टोटल जानिया पाइबे संपूर्ण ब्लॉग बिना स्किप करी देखिए ठीक अछि आमे बे जेतु आसीबार 2 घंटा हो गलानी तो आमे बे बाहरिनु तो आपण माने हमरो वीडियो रे ब्लॉग किंतु एठी भी जो माने भी विशृंखला करचंदी दी भाई हमर अछंदी एठी जो माने जाइतर अछंदी तांके सामने विशेष किछि माने युक्तिदात न करिकी माने आराम से जानतु कारण एठी आकु जेतु दायित्वटा दिया है तांको मजदूरी भी बुझंतु काई तांको जेतु से ड्यूटी रे अछंदी से तांको मजदूरी बुझा पई चेष्टा करंतु मोर ए ब्लॉक रे विशेष अनुरोध काई से माने जो भी 10 मिनिट 15 मिनिट छाडुजन ता कथा माने कि आपण जाई कि बुली आसी पुणी तांको दी हेल्प करंतु कारण से माने जतले कभी खराब बसिकी बा तांको जतले ड्यूटीटा लागि दी बा दायित्व रे अछंदी से माने यथा समय दे कि आपण सेवा से माने अछंदी आपण तांको सम्मान दियंतु रेस्पेक्ट सहित तुम जातु आपको जिते टाइम से दौरान से टाइम आस ना कौन कह मंदिर बेलाभूमि पाखे ये जो तुठ बना गोड़ धोकी जावाई मंदिर प्रवेश करने से आपंकर देखिपे केते मात्रा जेहेतु समय आसिक 9:25 होगा जाऊँगी भिड़टा आप देखिपे कोर्टा सुंदर बैक साइड रे केते लोक कौन से देखिपे जेहेतु वीडियो पूरा संपूर्ण रूप देखा पाई ये आमर से मंदिर भितर को पशिबार दृश्य ये सामने लोक देखिबार सब पशुंट ए पाखर मोड़ जेहेतु आम आसलु से पाखर आमर मंगराज भी आसलु आम सेपटे मंदिर बैक साइड रे गली अच्छी जोटा कि डायरेक्ट आम से नना गली में बाहर ये रोज आम ए जीवु ए बाड़े बाकी ब्लॉग रे आप देखा पाइबे जो आसी गोटे कौन भाई टे कहते विषय कौन कौन आम टे दहीबरा आपंकर कौन के रही ना कौन प्लेट के कौन बिक्री होती कृष्णा प्लेट खाली दहीबरा ना 4 बार दहीबरा मैंने 7टा आसिले पुणी पूरा रही दी पर जा तो शुभुनि आवाजटा एटा गोटे ठीक नहीं पते मार्जिन हेती जो पते कहते से हाँ जहाँ हो तांगर भाई प्रतिज्ञा रखी सकाल 7टा बाहर बेपार सेमती किसी ना जब बेपार है बेला बेली जी घर को पलि जाते माल पचि जाऊँगी लेट विलम्ब जाऊँगी ना कौन कहते भाई देखिपे आउ रहा भाई एमती सब दुकान अच्छी आम पाखे बाम पट अच्छी आम भाई पानीपुरी तो पानीपुरी बेस स्टल लगी दहीबरा तो निहत भाई आमको तो भल लगी बाकी जो मैंने खाऊँ से कहे कि कौन केमी कौन लगुच कि आम जेहेतु खाईचु भाई सब 1 नंबर तर आम खाइलु आमको भल लगी आम लोक कथा कंपेयर कहबनी किंतु भाई कौन आम तो खाई भाई कौन कह तुम बाहर कौन कह बाहर हुए आम आखंडमणि मंदिर है जगन्नाथ मंदिर अच्छी बाहर सागर हुए आ शिव है मेन शिव खुला गेट बुले गेट खुला करदे हाँ लोक सब भर को तो जाओ गेट खुला गेट खुला देखी पारे दहीबरा आलुदम घुगुनी पूरा क्वालिटी देबे स्टेचुटी बना है सेटा कम संपूर्ण हो सारी तो जेहेतु प्रचेषा होनी से मैंने एलाउ करना जेहेतु आज दिन 9:30 उपरे है लास्ट टाइम जो मैंने अच्छा दायित्व कम करवा पिला से छाड़ुंट फटो फटो यूनिट मेंबर जो मैंने फटो फटो छाड़ुंट लोक अट्राक्टिव करने जगह बना है सब जगह से बेसी पिला मोबाइल डिजिटल इंडिया जो आसिक निर्धारित कलानी से समस्ते चाहते आगे जो जाए ठाकुर स्थान हो होटेल हो जो गले आगे देखले सेल्फी से किसी परिमाण छाड़ी मैंने देखिपे समस्या अच्छा कि आम पाखक पाखर जाए भी एंजॉय करवा तार फायदा उठेगा जेहेतु लक्ष लक्ष टका प्रशासन छाड़िकी ये जोटा कि आम बेंगलोर ना कौट थी बेंगलोर गोटे एमती मुझे तमिलनाडु अच्छी मैसूर ना हाँ मैसूर नाम से अच्छी
ମହେଶପୁର ସେଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ କଣ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଏଡ୍ କଲୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏଟା ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆରଡି ସ୍ଥଳ ହଉଛି ଆକ୍ରମଣମଣି ପୀଠ ଆରଡି ତ ଗ୍ରାମ ନାମରେ ପରିଚିତ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟାର ହାଇଟ୍ କେତେ କଣ ହବ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 30 ଫୁଟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେ ଆମେ ତ ଖରାରେ ଏତେ ଜାଣି ହଉନି ଯାହା ବି ହଉ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ପୁରା ଆଖପାଖରେ ଆମେ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ କେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ଆମେ ଏତେବେଳେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଭାବିଲୁ ଆଜି ବାହାରେ ତ ଦେଖିଲି ଯେହେତୁ ପାଖରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଟା ବି ମହାଦେବ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଆମେ ଅଧିକା କଣ କହିବୁ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କର ଘୋଷଣା ପାଆନ୍ତୁ ଘୋଷଣାର ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉ ଆମର ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ ଠିକ ଅଛି ପାଇବେ କାରଣ ଆଗରେ ଭିଡିଓଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଛୁ ଏବେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ କି ଦୃଶ୍ୟଟା ଏବେ ଦେଖଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ଫେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେ ଥର କହିଲି କୃପା ହେଲୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଅ ସିଏ ହେଲେ ହେଉନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି ସ୍ପିକର ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିକି ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ ହେଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କଲୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ପୋଖରୀ ଭ୍ରମଣ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ ହେଲା ତାପରେ ଦହିବରା ଚାଟ ଖିଆ ହେଲା ଦହିବରା ତ ନିହାତି ଭାଇଙ୍କର ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବାକି ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ କହିବେ କି କଣ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଖାଇଛୁ ଭାଇଙ୍କର ଏଇଖା ସବୁଠୁ ଏକ ନମ୍ବର ତାର ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କମ୍ପେୟାର କହିହେବନି କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର କଣ ଆମେ ତ ଖାଇଛୁ ଭାଇ କଣ କୁହ ତମର ଏଠି ଆମର ପାଇବେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଘୁଗୁନି ବାହାଘର ଉତ୍ସବ କଣ ଟିକେ କୁହ ବାହାଘର ହୁଏ ଆମର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିରର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବାହାଘର ସାଗର ହୁଏ ଆଉ ଶିବ ହେଲା ମେନ୍ ଶିବ ଏ ଖୋଲା ହେଲା ଗେଟ୍ ବୁଲିଯିବ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଲା ହେଲା କରିଦେଲେ ହଁ ଏ ଲୋକ ସବୁ ଯିବେ ଏ ଭିତରକୁ ତ ଯାହା ହଉ ଗେଟ୍ ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି ଆମେ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ଖୁସି ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦହିବରା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବାହାଘର ହେଲା ଏଟା ଏଇ ସେଇ 31 ଡେଟ୍ ରେ ମାନେ ଏଇ ମାସରେ ପଡେ ହଁ ଶୀତ ଷଷ୍ଠୀ ପଡିବ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାଘର ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ ଭଲ ଆଡମ୍ବର ହୁଏ ବଡ ଆଡମ୍ବର ହୁଏ ଶୀତ ଷଷ୍ଠୀ ଲୋକ କେତେ କଣ ଲୋକ ପ୍ରବଳ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦୋକାନ ବଜାର ପୁରା ସେଦିନ ସବୁ ଫ୍ରି କେତେ ଦିନ ରହିବ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁ ଫ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କେତେ ହବ ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରାତି ଦିନ 4ଟା ହବ ପୁଣି ଭୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାଘର ହଁ ଆସିବ ବାହାଘର ଖୁସି ବାସରେ ପାଳନ କରିବେ ହଁ ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଶିବଙ୍କର ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ଅଛି 31 ତାରିଖ ଭାଇ ତାଙ୍କର କହୁଥିଲେ ଭାଇ ଏବେ କଣ କହିବେ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆମର ଏଲାଉନ୍ସ ହବ ନା ଏଲାଉନ୍ସ ହବ ନା ମାଇକରେ ଏଲାଉନ୍ସ ହବ ନା ଭିଡିଓ ତ ହବ ଆମର ହଉଛି ଏଲାଉନ୍ସ ହବ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଲାଉନ୍ସ ହବ ଗାଡି ବାହାରିବ ହେଲା ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିବେ ପ୍ରଶାସନ ମାଗଣାର ସେ ତ ଏଟା ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣ ତରଫରୁ କଣ ଗୋଟେ କହିବ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ତରଫରୁ ସେଦିନ ଫ୍ରି ଅଛି ପୁରା ଯିଏ ଏତେ ଖାଇବ ଦିଆହବ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନେବେ ନା ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି ଅଛି ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିକୁଛୁ ନା ଫ୍ରି ସେଦିନ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ବର୍ଷ ସାରା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଫ୍ରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଯିବା ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଛି ତ ଯିବା ଭିତରକୁ ଦେଖିବା ବୁଲି ଦେଖିବୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ ଯୋଉମାନେ ଫେସବୁକରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିନେବେ ଆସ ଭାଇ କହୁଛ ଏକପଟେ ଲଗେଇଲୁ ଜାଣିନ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି
ଟିକେ ଯିବା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଖରେ ଯାଇକି ଟିକେ ଆମେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ତାର ଟିକେ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଶାସନ ସାରିକି ଏତେ କରିଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ନା କୋଉଠି ଥିଲା ଏଟା ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଁ ବି ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି ମହୀଶୂରରେ ନା ହଁ ମହୀଶୂର ନାଁରେ ସେଟା ହଉଛି ଅଛି ମହୀଶୂର ସେଟା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଟା ହଉଛି ଓଡିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବୋଧେ କଣ ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ ଏଡ୍ କଲୁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏଟା ହଉଛି ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆରଡି ସ୍ଥଳ ହଉଛି ଆକ୍ରମଣମଣି ପୀଠ ଆରଡି ତ ଗ୍ରାମ ନାମରେ ପରିଚିତ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଟାର ହାଇଟ୍ କେତେ କଣ ହବ ଆପଣ ମିନିମମ୍ 30 ଫୁଟ ଏବେ ପୋଖରୀ ପଛ ବର୍ଷ ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଶୁଖିକି କାଟିଥିଲା ଏଥର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି ତାପରେ ଗଡିଆର ପୋଖରୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ବି ହେଇଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବି ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି 13 ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଖାସ ଏ ତାର ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ପୋଖରୀ ନାଁଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଠି ତାଙ୍କର କୋଉ ପୋଖରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୋଖରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି ଆସିଛୁ ତା ସାଇଡରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେନାଇଟରେ ବାଡା ଫାଡା ହେଇକି ଏ ପାଖରେ ଯାହା ଡେକୋରେସନଟା କରାଯାଇଛି ସାଇଡରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ବନା ଯାଇଛି ଏବେ ବି କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାମ କରୁଥିବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ସେଠି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ଆଉ ରହିଲା ଯଦି ଏ ପାଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ତିରିଡି ମଙ୍ଗରାଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଦ୍ୱାର ଏପଟେ ପଶୁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସାଇଡରୁ ଯଦି ଧାମନଗର ସାଇଡରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଏଇ ରୋଡଟା ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଏଇ ରୋଡରେ ବାହାରିବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ତିରିଡି ସାଇଡରୁ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କ୍ୟାମେରାର ପଛପଟର ରହିଲା ରାସ୍ତାଟା ଆଉ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୋଖରୀରେ ଆଉ ବେଳାଭୂମିରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏପଟର ଯୋଉ ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ ଲାଗେ ସେ ଦହିବରା ଆଉ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନର ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବନା ହେଇଛି ଲୋକ ୟାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଓ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଷ୍ଟେପରେ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଯଦି କହିବି ଆଗରେ ମୋ ପଛପଟରେ ବି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବା ମନ୍ଦିର ଠାକୁରଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ନାସ୍ତା ପାଣି ବା ଘର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଛି କିଣାକିଣି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ମନ୍ଦିର ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ପୋଖରୀରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପଚର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ମହାଦେବଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାକୁ ହେଲେ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ନ ଆସିଲେ ଜାଗା ଉପରେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଭୋଲେନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ରହିଛି ସେଟା ଦେଖିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଘର୍ଷଣ ଅଛି ଯାହା ଆମର ପୁରୋହିତ ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେବନ କରିବେ ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ସେଟା ସେବନ କଲେ ତାହାର ମହତ୍ଵ କଣ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ୟାଠାରୁ ଅଧିକା କଣ କହିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦିନ କି ମୋର ବେଶୀ ଏଠି ଆମର ଯେହେତୁ ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ତ ମୁଁ ବି ଆସି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏମିତି ଆସିଛି 2-4 ବର୍ଷ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପାଉଛି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଯାହା ମୋ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବାକି ଆପଣ କୁଆଡେ ଯୋଉ ଆମର କହୁଥିଲେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ କୁଆଡୁ କଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମେ ମାସ 31 ତାରିଖରେ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅଛି ତ ପଣ୍ଡା ତରଫରୁ ସିଏ ବି ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇଲୁ ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରୋଫାଇଲ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ପିୟୁଷ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀର ପରିସରର ଭିଡିଓଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭାବୁଛି ଭିଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ରୂପେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଦହିବରା ଯୋଉ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିଛି ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ବାହାରେ ଯେ ଅଛି ମହାଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନା ହେଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ବଡ କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବନା ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ତାଙ୍କର
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଦିନ ଥିଲା ନିଷେଧ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସେଟା ମୁଁ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯୋଉମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଖ ଆଖରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୋୟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ସେ ପାଖ ଆଖର ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିପାରୁନୁ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁନୁ କି ବାହାରେ ରହୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିବ। ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଭିଡିଓ ଜାରି ରହିବ। ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟା ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହିଁ ଜାଣେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିହାତି ରୂପେ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ଦହିବରା ଷ୍ଟଲ୍ ଯୋଉ ଲାଗିଛି ସେଠି ଆମେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ବା ଖାଇକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ଆମର ଯେହେତୁ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଖରା ପ୍ରଖର ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି। ଆମକୁ ଆଉ ଏଠି ରହିହବ ନାହିଁ ପଡିବ। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ନନାଙ୍କର ଘର। ଆମେ ଯାଉଛୁ ନନାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଇନି ଚାପି ଆମେ ବୋଇଲା ଗାଡିର ନନା ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ତ ଟିଫିନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରିବୁ? ଭାଇ ଆମ ନନା ଆମେ କେତେ ଦୂରରୁ ଆଉଛୁ ଗାଡିରେ ତାର ପଡି 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 ସେ ଜିନିଷ ଓହୋ ଯଦି କାମ କରିବା ସେଠି ଆଣିଥିବ ଝାଳି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କଦଳୀ ଛଡା ଖଣ୍ଡ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପକେଇଥାନ୍ତେ ଘଷଣା ହବ ନା? ନନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ନନାଙ୍କ ଘରେ। ନନାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ହଁ ଲାଇଟ୍ ଦିଅ ଆପଣ ଆମର ପୁରା ମାଧବପୁର ମୌଜାରେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ନା କଣ ନା ଖାଲି ବାହାଗଲା? ଏଟା ଟିକେ ନନା ପାଖକୁ କୋଉ କୋଉ ଗାଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛୟା ସାଟିବାଟି ତରାସାହି ବାଁଶବାଗ ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୌଜା ସବୁ ଆମର ମଥୁରାପୁର ନିଶ୍ଚନ୍ତପୁର ଆଉ ବାହାଗୁଲା ମାଧବପୁର ବି ଅଛି ମାଧବପୁର ଆମ ଭାଇ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିକି ସବୁ ନେଇଛୁ ଆଉ ସେପଟ ଏରିଆ ସବୁ ଆମର। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ କଥା ସେଠି ଦୋକାନଟା ଏ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଯାହା ହଉ ନନା ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା। ଠାକୁର ବିଷୟରେ ହଉ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ଆମେ ତ ଏବେ ଆମର ଏଠି ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ହରଡ଼ କିଆରି ଥିଲା ଶ୍ମଶାନ ମରିଚିକାରେ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ଜମି ଏଠି ହରଡ଼ ବୁଣା ହୁଏ। ଥିଲା ସମ୍ବର ସିଂ ମହାପାତ୍ର ସିଏ କି ଏଠି ଜଣେ ଖଣ୍ଡାୟତ ସମ୍ବର ସିଂ ମହାପାତ୍ର ସିଏ ହଳ କରୁ କରୁ ଫାଳ ମନ ଯାଇ ଯେ ପଥର ଉପରେ ବାଜିଲା ସେ କି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ହା ରଡ଼ି କହି ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରି ସେ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ମସ୍ତକର କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ବର୍ଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ରାତିକି ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ତଳ ଦିଗରେ ବୈତରଣୀ କୂଳରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି ମୋତେ ଏଇଠି ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କର। କନିକା ରଜା ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ତଳ ଦିଗରେ କ'ଣ ବାବା ମାନେ ମଣି ବାହାରିଛନ୍ତି ମହାଦେବ କ'ଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ପାତାଳ। ସିଏ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ମହାଦେବକୁ ମୁଁ ନେଇକି ମୋର 100 ଏକର ଜମି ଅଛି ନହର ରାଜାଙ୍କର ନହର ଅଛି ଆଳି ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସେଇଠି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ବାବା ସ୍ୱପ୍ନାକୃତ କଲେ କି ତୁ ପାଗଳ ମୁଁ ପାତାଳରୁ ବାହାରିଛି ମୋତେ ତୁ ଉଠେଇ ନେବୁ। ସବୁ ଯେତେ କୁଲି ଶ୍ରମିକ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଚିତପଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଇଲେ ଅଚେତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ନାମକରଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଆରଡ଼ି ଧାମ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇଠୁ କନିକା ରାଣୀଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଦେହ ପା ଭଲ ନଥିଲା ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଥିଲା। କନିକା ରାଣୀ ବହୁତ ଔଷଧ ଖାଇଲା ପରେ ଦୈବ ବହୁତ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ଭଲ ହେଉନି। ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶ ନେବାରୁ ସେଇଠୁ ଆସିକି ଠାକୁର ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଲା ପରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଭଲ ଦେହ ପା କୌଶଳ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟି ତୋଳିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ତାପରେ ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଶିବ ମହାରାଜ ବୈତରଣୀ କୂଳରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରୁ ଗୋଟେ ଶିବ ମହାରା ଭଳି କେନାଲ ଆଇଲା, ସେଠୁ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଆସି ସବୁ ପଥର ବୋଝି ଇଟା ଆସି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ସରିଲା 5 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଜପୁର ନହରାପୁରରୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ। ତାପରେ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଲା ପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଲା। ବାରିକ ଆଉ ଆମର ମାଳି 2 ଘର ଏମିତି ସବୁ ରହିଲା ପରେ ଆଜି 500-700 ଲୋକ 5-7 ଘର ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଏବେ 500-700-1000 ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି। ଆପଣ 1000 ଘର ଆପଣ ବି ଯାଜପୁରରେ ଯାଉଛି ନା ଏରିଆ ଆଉ 1000 ଲୋକ ଏଠି ଆମର ପଣ୍ଡା ମାନେ ହେଲେଣି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସବୁ ମଣିକ କୃପାରୁ ସବୁ ଉନ୍ନତି କରି ଦେହ ପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ପାଣି ମେନ୍ କରିକି ପୁରା ବିଖ୍ୟାତ। ଏ କୁଣ୍ଡ ପାଣି ଯେତେ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ, କୁଣ୍ଡ ପାଣି ପିଇ ସବୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପୁରା କଣ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ଏଇ ପାଦୁକା ପାଇ ମାନେ ଏମିତି କି ବହୁତ ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ଡକ୍ଟର ଫେରି ଦେଉଛି, ସିଏ ଆସି ବାବାଙ୍କ ଆଦେଶରୁ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଏଇଠି ଭଲ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ପାଦୁକା ପାଇ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ବାବାଙ୍କର ଆଗମନ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଆମର ଏଇ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଶନିବାର ମେ ମାସ ଶିବଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ବାହାଘର ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଆସି ଖାଇ ପିଇ ମହୋତ୍ସବରେ ଦେଖିକି ଯିବେ। ଏଇଟା କୋଉ ମାସ ନନା? ଏଇ ମାସ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଶନିବାର, ଯୋଉମାନେ ଆମର ମେ ମାସ ତ ଇଂଲିଶରେ। ଆମର ଯୋଉ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗମନ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେତେ ବୟସ? ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି 350 ବର୍ଷର ଠାକୁର, ଆଜି ନୁହେଁ। ଆମ ଜେଜେବାପା ଅଣଜେଜ ସବୁ ଗପ କରନ୍ତି, ଇଏ 350 ବର୍ଷର ଠାକୁର ବାବା ବାହାରିଲେଣି। ଆଉ ତା ଆଜ୍ଞାରୁ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏସବୁ କଥା। ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ରହିଲା ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ଜାଗର। ଆଉ ବାବାଙ୍କ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାହାଘର ଉତ୍ସବଟା ବହୁତ ଆକାର ବଢ଼ିଗଲାଣି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆସେ। ଯେତେ ଜିଲ୍ଲା ଆମର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଆସି ଏଠି 2 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ପ୍ରସେସନ ଲାଗିକି ରହେ। କୀର୍ତ୍ତନ ଦେବଗଣ ହୁଅନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବେ ଦେବଗଣ, କୃଷ୍ଣ, ଆମର ନାରାୟଣ, ନାରଦ, ବରୁଣ, କୁବେର, ବ୍ରହ୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ମାନେ ଏମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ବାହାଘର ଉତ୍ସବଟା ବହୁତ ଜାକଜମକରେ ହେଉଛି। ଶନିବାର ରାତି ବାହାଘର। ଆପଣ ନାଁଟା କହିଲେନି, ସବୁ କହିଲେ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ପାଢ଼ୀ, ପିତା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପାଢ଼ୀ, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ନନା ଆରଡ଼ି। ଆମେ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ସୟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ମାଧପୁର ଗାଁରେ ଆମର ଗାଁଟା ଆମର ଆସୁଛି ମାଧପୁର ମୌଜାରେ। ତ ନନା ଆମର ମାଧପୁର ମୌଜାରେ ଯେହେତୁ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ନନାଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବେ ବା ନନାକୁ ଦେଖିକି ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି। ଆଉ ଆରଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ନନା ଆମ ଠାରୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ କହିଛନ୍ତି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲଗ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଆସିବାର ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ଲଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାହେବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ। ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି, 2 ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିକି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ବି ବୁଝନ୍ତୁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସିଏ ଏଇନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ବ୍ଲକରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖରାରେ ବସିକି ବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଲାଗିଛି ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ଯଥା ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ରେସପେକ୍ଟ ସହିତ ତମେ ଯାଆନ୍ତୁ। ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆସିବାର ଏଠି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ଲଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାହେବ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ। ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି, 2 ଭାଇ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏଠି
ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶେଷ କିଛି ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିକି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଯାଆନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ବି ବୁଝନ୍ତୁ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ସେ ଏଇନା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ଏଇ ବ୍ଲକରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। କାହିଁକି ସେମାନେ ଯୋଉ ବି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆପଣ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖରାରେ ବସିକି ବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଲାଗିଛି ବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଯଥା ସମୟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସହିତ ତମେ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେତିକି ଟାଇମ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ। ନା କଣ କହିବେ ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ? ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭାଇ କିଛି ପିଲା କିଛି ମାନେ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯୋଉ ପିଲା ଦିଟା ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତମେ ସହଯୋଗ କର। ଠିକ ଅଛି? ହଁ ହଁ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆଉ ବାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ